synthesis is going on, okay? And in synthesis, if not, actually if not, very important. Here, the meaning of if not is that जर नाही तर. This is the Marathi meaning, okay? And in board exam, like this question will be asked using if not. Another question, remove unless or make negative sentence. Without changing meaning. Like these three questions may be asked, okay? The first is that using if not, the second is that yes, unless, and third is that make negative sentence without changing the meaning, okay? If not is very important, and let us start step by step. Listen, एक क्वेश्चन समजलं का तुम्हाला? युजिंग इफ नॉटचा वापर करा, किंवा रिमूव्ह अनलेस काढून टाका, किंवा निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवा पण विदाउट चेंजिंग द मिनिंग. निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना वाक्याचा अर्थ बदलता कामा नये, लाईक दिस. हियर लेट अस स्टार्ट नाउ. The syntax of if not, listen, if plus subject plus helping verb as per the tense plus not plus verb as per the tense plus object, okay, comma, here second parts, subject plus will upon shall upon can upon could, कोणता पण टॉपिक घेऊ शकतो, प्लस V1, okay, plus object, negative positive both of the parts will be asked in the other sentence. We are related only how to take helping verb, okay? Here listen, I want to tell you, if in given sentence V1 is given, okay, if in given sentence V1 yes or yes is given, if in given sentence second form of the verb is given, simple present tense and simple past tense we have completed in the last period, okay? Actually, if V1 is given, definitely we should take out do and then V1. If V1 yes or yes is given, definitely we should take out does and V1 is remain. If V2 is given, definitely we should take did, take out, and after that V1 remain. हे सगळं मी सांगितलंय तुम्हाला टेन्स शिकवताना की क्रियापदाचं पहिलं रूप आलं असेल तर डू वापरायचा, क्रियापदाला yes or yes लागला असेल तर डज वापरायचा, क्रियापदाचं सेकंड फॉर्म आलं असेल तर डीड वापरायचा, आणि डू डज डीड याला इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब असे म्हणतात, अदृश्य सहाय्यकारी क्रियापद टू डू फॉर्म आहे, आणि डू डज डीडच्या नंतर V1 शिल्लक राहतो, ओके? हियर इफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कसा घ्यायचा हे पण सांगितलं. हियर लिसन, मेथड वी सी. Method of if not. Listen. First, use if instead of unless. Listen, unless च्या ठिकाणी if चा वापर करायचा आहे. Unless we have to remove from the sentence because we are making if not, that's why we have to take directly if in the place of unless, okay? Second, having used if वापरल्यानंतर we must
we must use not. That's why we have to take directly if in the place of unless. Okay. Second, having used if वापरल्यानंतर we must use subject. आपल्याला सब्जेक्ट घ्यावाच लागतो. ओके. थर्ड नंबर, having taken सब्जेक्ट घेऊन झाल्यानंतर we have to use helping verb. आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापद घ्यायचंय, बट कसा घ्यायचा आहे? ऍज पर टेन्स, काळानुसार घ्यायचा आहे. ओके. Fourth number, we are going to learn fourth number. Listen, actually, if V1 is given, okay, if V1 is given, definitely we have to take don't plus V1. If V1 yes or yes is given, definitely we should take here doesn't plus V1. If second form of the verb is given, here we have to take didn't. जर सपोज सिंपल प्रेझेंट किंवा सिंपल पास्ट टेन्स आला असेल तर डोंट, डझंट, डिडंट च्या नंतर V1 वापरायचा. जर एमिजार, वाजवर, हॅव्हॅज, हॅड आले असेल तर ते ऍज इट इज वापरून त्याच्यानंतर ओनली नॉट लावायचं. ओके. 5 number, सेकंड सेंटेन्स, we should use as it is. दुसरं वाक्य जे आहे ते जशा तसं वापरायचं आहे. ओके. हिअर मेथड ऑल्सो वी हॅव completed. Listen, my dear students, here use if instead of unless, unless च्या ऐवजी if वापरायचा. if घेतल्यानंतर आपल्याला सब्जेक्ट घ्यावा लागते. सब्जेक्टच्या नंतर हेल्पिंग वर्बची आवश्यकता आहे. ऍज पर द टेन्स असल्या प्रकारचं वापरायचं. V1 आला असेल सब्जेक्टच्या नंतर तर डायरेक्टली डोंट प्लस V1 वापरता, आणि V1 ला येस और येस लागला असेल तर डझंट प्लस V1 वापरायचा, आणि जर V2 आला असेल तर डिडंट प्लस V1 वापरायचा. जर एमिजार, वाजवर, हॅव्हॅज, हॅड आला असेल तर त्यानंतरच नॉट यूज करायचा. नंतर सेकंड सेंटेन्स आपल्याला ऍज इट इज वापरायचा आहे. ओके. एक्झाम्पल वी टेक. लिसन, एक्झाम्पल. ज्या विद्यार्थ्यांना मेथड समजली नसेल, इफ द स्टुडंट्स डिडंट अंडरस्टँड द मेथड, डेफिनेटली एक्झाम्पल यू विल अंडरस्टँड. लिसन, एक्झाम्पल. द फर्स्ट एक्झाम्पल, unless you try, you will fail. जर तू प्रयत्न करत नाही तर तू नापास होशील. ओके. सेकंड एक्झाम्पल, लिसन. Unless he tries, he will fail. ओके. जर तो प्रयत्न करत नाही तर तो नापास होईल. थर्ड नंबर, लिसन. Unless he tried, he would fail. जर त्याने प्रयत्न केला नाही तर तो नापास होईल. ऍक्च्युली तुम्ही जर सेंटेन्स टॅली केले, जेव्हा V1 और V1 यस और यस असतो तेव्हा सेकंड सेंटेन्स मध्ये विल, शॉल, कॅन घेऊ शकतो आपण. वी कॅन टेक विल, शॉल, कॅन. बट द गिवन फर्स्ट सेंटेन्स आफ्टर अनलेस इज इन द पास्ट टेन्स, डेफिनेटली वी हॅव टू टेक यस, वुड, कुड, लाईक दिस पार्ट्स. इथे वुड वापरलेला कारण की इकडे पास्ट टेन्स आलेला. हा V2 आहे त्यामुळे इकडे वुड प्लस V1 चा वापर केलेला आहे. ओके. फोर्थ नंबर, unless it is raining, unless it is raining, the farmers in India will suicide. Okay. High number. Okay. Without water, all living things
विल डाय, पाण्याशिवाय सर्व सजीव मरेल. आय हॅव गिव्हन यू 5 sentences. ओके, अँड नाव सॉल्व. वी आर गोइंग टू सॉल्व नाव. लिसन, या अनलेसच्या ठिकाणी इफचा वापर केला. ओके, इफच्या नंतर यू यूज केलेला आहे, सब्जेक्ट घेतला. इथे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे. मी तुम्हाला सांगितलं आधीच्या पार्ट्स मध्ये V1 आला असेल तर V1 मधून डू नॉट म्हणजेच डोंट, नंतर ट्राय. हा डू नॉट कुठून आलेला आहे, कारण की इथं V1 आहे त्यामुळे डोंट वापरलेला आहे. कॉमा, सेकंड सेंटेन्स यू राईट ऍज इट इज. ओके, सेकंड नंबर. या ठिकाणी अनलेसच्या ठिकाणी इफचा वापर केला. इफ आफ्टर ही, इथे येस और येस लागलेला आहे त्यामुळे काय यूज करणार, डझंट मीन्स डज नॉट अँड ट्रायच फर्स्ट फॉर्म ट्राय. लिसन बेटा, डज नॉट कुठून आलेला आहे, कारण की येस और येस लावलेला आहे. कॉमा, सेकंड सेंटेन्स वी शुड राईट ऍज इट इज. ओके, देन थर्ड नंबर. लिसन, अनलेस इन्स्टेड ऑफ इफ. ओके, अनलेसच्या ठिकाणी इफचा वापर केलेला आहे. देन ही, इथे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आहे, दॅट्स वाय डिडंट मीन्स डिड नॉट ट्राय. डिड नॉटच्या नंतर V1. डिड नॉट का बरं घेतला, V2 आहे. नाही समजलं असेल तर सेकंड पार्ट्स मध्ये वुड आणि कुड असेल तर समजून जायचं की फर्स्ट पार्ट्स हा सिंपल पास्ट टेन्स किंवा पास्ट टेन्स असेल. ओके, कॉमा, अदर सेंटेन्स वी हॅव टू राईट ऍज इट इज. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक. Here helping verb to be formed is already given. That's why after to be formed we have to take directly not. Okay, कसं कराल, अनलेसच्या ठिकाणी if, it, is, च्या नंतर डायरेक्टली नॉट यूज करायचं. इथे डू डज डीड वापरण्याची आवश्यकता नाही, कारण की हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिलेला आहे. सिंपल प्रेझेंट टेन्स किंवा सिंपल पास्ट टेन्स आला असेल तरच हेल्पिंग वर्ब डू डज डीड वापरायचं, अदरवाइज तोच हेल्पिंग वर्ब घेऊन तिथे नॉट लावायचा. ओके, if it is not raining, comma, other sentence you write down as it is. Okay, here in every sentence unless is given, that's why unless for if, unless for if, unless for if, like this we have taken. इथे unless नाहीये, डायरेक्ट विदाउट दिलेला आहे. जर विदाउट आलं असेल तर विदाउटच्या सेंटेन्स इफ नॉट करत असताना डायरेक्ट इफ देअर इज नो, इफ देर इज नो हे लर्न करून टाकायचं. विदाउट काढून त्या ठिकाणी इफ देर इज नो टाकायचं. ओके, वॉटर ऑल लिव्हिंग थिंग्स विल डाय. इथे हा टॉपिक कंप्लीट झालेला आहे. ऍक्च्युअली याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आणि नंतर टॅली करायचं. ओके, हिअर वी हॅव कंप्लीटेड आवर इफ नॉट.